you in today's class. Here, today we are going to discuss on predicates and quantifiers, which is one of the most interesting topic in the mathematical foundation. What we are going to see. Till now, what we discussed is on different propositions, how we work. Yes, Hello, ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. Am I audible now? Yes, sir. Okay. So, today what we are going to discuss is on the predicates and the quantifiers. So in the last classes we discussed on how the different propositions are going to be worked out with the different like compound propositions are going to be worked with the different logical operations, and we also checked how we are going to make an equivalence along with those things. Okay. Now what we are going to discuss is the predicates. Here, the term predicates will be a new term for you, and the quantifiers. We'll discuss one by one what are the predicates and what are the quantifiers. To understand this, the predicates and the quantifiers, let's take an example. X is greater than x is greater than 3. Let's take an example. X is greater than 3. This is one example what we are going to consider for understanding what are predicates. Okay. So here in this x is greater than 3 is a proposition or a statement, a common English statement what we are going to use. To understand the predicates, we divide the given statement into the two parts. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. Like we are going to split like this. X is one part and is greater than 3 is the another part. So here what we see the two parts, the first part we call it as a variable. So here x is a variable. X ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ in the given statement. What the second part is, we call the second part as predicate. Is greater than 3. Is greater than 3 ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So here, for any given statement, in any given statement, if you find any kind of variables are there, we split that into the two parts. One is the variable and second one is the predicate. In the given example, for if you give any value for the x, you can check an predicate value, whether the predicate is going to be true or false. For example, if I give x is equal to 1, x is equal to 1, if I give a x value as 1, then we can say the predicate is true. ಹೌದಾ, ನಾನು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸಿಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. If I give x is equal to 0, if I give x is equal to 2, in all the conditions the predicate is false. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3. 3 ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, x is equal to 5, x is equal to 6, then x is greater than 3. x is greater than 3. x ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್
this statement is greater than 3, is greater 3, or is greater than, I forgot the, is greater than 3, is greater than 3 ಏನಂತ ಬರೀತಿದೀವಿ, is greater than 3, x is greater than 3 ಅಂತ ಬಂದಾಗ this second part what we are going to see, this second part we call it as predicate. Second part na ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, we call it as predicate. First part is the variable. The first part what we are going to see, the variable, and the second part we are going to see as the predicate. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ತರನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, we are going to see those things. Okay, we are in any given statements or in any given propositions, we can say we can see a statement in the two parts. One is the variable and another one is the predicates. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಈಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತರದ ಬರಿಬೋದು. ಫಂಕ್ಷನ್ ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇಸ್, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಪಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. This P, what is the predicate in the given example? Is greater than 3. Is greater than 3 is called as a predicate. So predicate ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, this is how we exactly we are going to see the predicates. ಸೊ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಯಾವುದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಏನೋ ಒಂದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. In the given statement, x is greater than 3, x is the variable, is greater than 3 is the predicate. ಇದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಪಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋದಾಗ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ predicate is going to check the value whether it is true or false. If I give p of 1, x ಗೆ ನಾನು 1 ಕೊಡ್ತೀನಿ, according to that predicate is true or false ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ 1 is greater than 3, this is false. If p of 1 is going to be false, p of 2 is false, p of 3 is false, p of 4, when I give the x is equal to 4, x ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ 4, p of x, x ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if I give a value 4 for x, then this will become true. The predicate value has become true. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, we call this as the predicates and the variable. So predicate and propositional function ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ, ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಅಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಿ for a value x or at the value x ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ p at value x. ನಾನೊಂದು x ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್.
You can just make out some definitions here. Take the example, the statement. ಇದೇ ತರ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೈಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ x is greater than 3. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. x is greater than 3. x is greater than 3. Write it in a double quotes since it is a statement. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Then the statement x is greater than 3 has two parts. The first part, comma, the variable x. ಇದೇನಿದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. This is the first part. ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದೇನಿದು this is the second part. The first part and the second part. So in the first part, what we are going to see is the variable x. The variable x. The first part, the variable x. The first part, the variable x is the subject of the statement. Is the subject of the statement. Variable of the variable x ಏನಿದೆ, first part ಏನಿದೆ, the first part, the variable x is the subject of the statement. ಇದೇನಿದು is the subject of the statement. is ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ದ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. We call this is the second part. Is greater than 3. Is greater than 3 is the predicate. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಿದೀವಿ? We call it as predicate. Okay. This refers to a property that the subject of statement can have. Refers to the property that the subject of statement can have. Okay, full stop. We denote the statement x is greater than 3. We denote the statement x is greater than 3 by p of x. X is greater than 3 can be denoted by using p of x. P of x na naven bardidivalva, p of x. So idrinda ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We can denote the statement x is greater than 3 by p of x, where p denotes the predicate. Is greater than 3. P ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? P ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? is greater than 3. So P indicate or P denotes the predicate greater than is greater than 3, and x is the variable. Full stop. And x is the variable. Full stop. The statement P of x is also said to be the value of propositional function. P at x. Value of propositional function P at x. Okay, full stop. Once a value been assigned to the variable x, the statement P of x becomes a proposition and has a truth value.
and has a truth value. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ, ಎಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this function has become the proposition, and that proposition will have some truth values, and that proposition will have some truth values. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, we call it as predicates. We call this as predicates. Okay, I hope you understand this concept. Let's see ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ, then we can say that whether we have understood or not. Take down the first problem. Note down the first problem. Let p of x ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let p of x denote the statement. Let p of x denote the statement x greater than 3. Same. Or else you can change this. X greater than 5. X greater than 5. X greater than 5. And you can write it as like x greater than 5. You can write it in an indication or you can write it in a words. Full stop. What are the truth values of p of 6 and p of 3? P of 6 and p of 3. P of 6 ಮತ್ತೆ p of 3. P of 6 p of 3 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ ಫಾರ್ p of 6 and p of 3. Sorry, my marker is little bit light. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. I will just repeat. P of 6. P of 6. So P of 6 and P of 3. P of 6 P of 3 ಇದು ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when the predicate or the propositional function is x is greater than 5. x is greater than 5 ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ x is greater than 5 ಆದ್ರೆ which are the given values will provide me the truth value. P of 6 and P of 3 ಯಾವುದು ನನಗೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡುತ್ತೆ? P of 6. P of 6 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, x is greater than 5. that is the predicate. Where greater than 5 is the predicate, x is the variable. In the x is for given x, ನನಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, x ಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು x is equal to 3, ಇನ್ನೊಂದು x is equal to 6. ಸೊ x is equal to 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is less than 5, greater than 5 ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ p of x ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದೇ x ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ 6 ಕೊಟ್ರೆ, p of 6 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 6 is greater than 5. 6 is greater than 5. So P of 6 is true and P of 3 is false. Okay, and you know the reason why it is. Okay, note on the next problem. Let q of xy, I will just remove this. Let q of xy denote x is equal to y plus 3. Q of xy, where the predicate is x is equal to y plus 3. X is equal to y plus 3. Q of xy where x is equal to y plus 3. Where x is equal to y plus 3. Full stop. What are the truth values of proposition? Q of 1, 2 and Q of 3, 0. Q of 1, 2, Q of 3, 0. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? What the question says,
Come on, tell me what the question says. Let q of xy denote x is equal to y plus 3. ಒಂದು predicate ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So in this predicate, when compare this example with the previous example, here we have the two variables. The two variables are, ಯಾವ್ದು two variables ಇದೆ ನನಗೆ? X and y. In the earlier example, we worked out with a single variable. In this example, we are working with the two variables. So in these two variables, what the predicate we are going to see as x is equal to y plus 3. X is equal to y plus 3. So ಇದು predicate ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. And what they are asking is, what are the truth values of proposition q of 1, 2 and 3, 0. q of 1, 2 and 3, 0. 1, 2 ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3, 0 ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ? x is equal to y plus 3 ಅದು ಎರಡು LHS ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು ಸರ್. ಹಾ, LHS is equal to RHS ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? x of 1, 2 and x of 3, 0. When they given like that, first value will be the x and second value will be the y. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ q of xy. q of xy ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ. in this first in the first values, q of 1, 2 ಅಂದ್ರೆ x will be the 1, y will be the 2. When I apply this, x is equal to 1, y is equal to 2 plus 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? LHS ಏನಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು. RHS ಏನಾಯ್ತು? 5 ಆಯ್ತು. So for this, what the output, what the truth value will get? We get it as false. LHS is equal to RHS ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ LHS is equal to RHS? ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is 3. X is equal to 3. X value ಏನ್ ಬಂತು? X value we got it as 3 and y is 0. Y ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0, because the input values for the x and y are 3, 0. x ಗೆ 3 ಹೋಗುತ್ತೆ, y ಗೆ 0. then ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆ 3, ಈ ಕಡೆ 0 plus 3, then that will become 3 is equal to 3. LHS is equal to the RHS. So the truth value of the second values are true. ಇದಕ್ಕೆ true ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ false ಆಗುತ್ತೆ. Have you understood? For q of 1, 2, the truth value is false. For q of 3, 0, the truth value is true. Have you understood? ಇದಕ್ಕೆ true, 3, 0 ಗೆ true, 1, 2 ಗೆ false. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 1, 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ LHS is equal to RHS ಆಗಲ್ಲ. 3, 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ LHS is equal to RHS ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Have you understood? Yes sir. Okay, good. Yes. Okay. I think you got an idea what are predicates and what are the propositional functions, how we write a propositional function for predicates. Okay, then okay. Next we'll move on. Okay, let's understand what are quantifiers. Okay, ಈಗ ನಿಮಗೆ predicates ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. If you not understand what are predicates, I will repeat again. Predicates ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes sir. Okay, if you have any Yes, doubts sir. on the predicates, I will repeat this. Yes, sir. Or else I will quickly go on with the quantifiers. What are quantifiers ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ predicates? Okay. So, Yes sir. okay, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, we are going to understand what are quantifiers. So ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ನಿಂತಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ q of 1, 2, the truth value is false. For q of 3, 0, truth value is true. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಟ್ರೂ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಜನರಲೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ,
ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಈ ತರ ಹೇಳೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ಫಾರ್ ಸಮ್, ಮೆನಿ, ನನ್, ಫ್ಯೂ. ಈ ತರ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ಫಾರ್ ಸಮ್, ಫಾರ್ ಮೆನಿ, ಫಾರ್ ನನ್, ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ. ಈ ತರ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಸಮ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 10 ಒಳಗಿರುವಂತ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಮ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೆನಿ, ನನ್, ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದು? ಹಲೋ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಸೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದೇನು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್, ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ನ ಕಲಿಬೇಕು? ಸೊ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ತರ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಅದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಈ ತರದ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವೋ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನಿದೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ನಾವು ಯು ರೈಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. when the variable in the proposition function, when ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. when the variables in the propositional function are assigned values, when the variables in the propositional function are assigned values, comma, the resulting statement becomes a proposition
with a certain truth value will become a proposition with certain truth values. ಸರ್ಟೈನ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ಟನ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌಎವರ್, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಹೌಎವರ್, there is another important way. However, there is another important way called quantification to create a proposition from a propositional function. Full stop. From a propositional function. Full stop. Quantification ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Quantification expresses the extent to which a predicate is true over a range of elements. ಕೆಲವು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಎ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ತರ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ the words all ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. The words all, comma some, comma many, comma none, and few are used in the quantification. Okay, full stop. Or used in the quantification. I hope you understand what are quantifiers. ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೈಡಿಗೆ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. The universal quantification of P of X the universal quantification of P of X is the statement. The universal quantification of P of X is the statement. ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು? P of X ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. P of X for all values of X in the domain. For all values X in the domain. ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ, P of X ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಡೊಮೈನ್. ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಫಾರ್ ಆಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಾರ್ ಎನಿ
predicate function p of x for all x values in the domain. The predicates are true ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ, the universal quantification of p of x is the statement, p of x is the statement, ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, p of x for all values of x in the domain. p of x for all, ಇದನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. for all values x in the domain, for all values x in the domain, full stop. The notation for all x, p of x, for notation for all x p of x, for all x p of x denotes the universal quantification of p of x here for all, symbol ತಗೊಳ್ಳಿ, here for all is called universal quantifier. for all ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, for all ಅನ್ನೋದು universal quantifier. ಈಗ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ, this we call it as universal quantifier for all. We call this as universal quantifier. We call it as universal quantifier. Okay, full stop. Let's take one example. ಈ ಥರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಗಿವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎನಿಬಡಿ? ಎಕ್ಸಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಅದು ಟ್ರೂನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? x power 0 is equal to 1. x power 0 is equal to 1. If you give any value for x ಗೆ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಪವರ್ 0 is always 1 ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟು 1 ಕೊಡ್ತಿದೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಸ್ 1. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0. ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 0, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಪವರ್ 0 ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 ಅಂದಮೇಲೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ನನಗೆ 1 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಯು ಗಿವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. Take one example. Let p of x be the statement. Let p of x be the statement x plus 1 is equal to x. I think ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. x plus 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. x plus 1 is equal to x. ಕರೆಕ್ಟಾ? x plus 1 is equal to x. ಸರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಾರಿ, x plus 1 is greater than. ಈಗ ನೋಡಿ, is equal to ಬೇಡ, is equal to ಹೊಡೆದಾಕಿ. x plus 1 is greater than x.
ಸರಿ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕೀಗ ಅದು ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ, ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ x+1 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ LHS ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ RHS ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್, ಲೆಟ್ P of x be the statement x+1 greater than x, x+1 greater than x. What is the truth value of quantification? What is the truth value of quantification where the domain consists of all real numbers? Or condition ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಫಾರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಿ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ನನಗೆ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ P of x be the statement. ಯಾವುದು P of x ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, x+1 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ x, x+1 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ x. Full stop. What is the truth value of quantification? What is the truth value of quantification where the domain consists of all real numbers? Where the domain consists of all real numbers. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಟ್ರೂ? ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ P of x is true, P of x is true for all real numbers x, for all real numbers x, the quantification for all x P of x is true. For all function bantu andre it is universal quantification. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ, ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ, ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ P of x ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ P of x ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್? Yes, sir. Okay, good. Next take same question, no? X less than 2. X less than 2. ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು, x+1 greater than x ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ Q of x ಅಥವಾ P of x ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. x less than 2, x is less than 2 ಏನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನಂಬರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಗೆ 3 ಕೊಟ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, Q of x is not true for every real number x. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ Q of 3 is equal to false. Q of 3 ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ Q is equal to 3. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ Q of x is false. ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ Q of x is false.
ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, this type of an problems what we call as an quantifiers ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ I will do that in the next class since my marker is not working. Marker full ink dry ಆಗೋಗಿದೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ because I hope you understood what are predicates and what are quantifiers. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತಾ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಆದರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ವಿ ಲರ್ನ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಓದೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಯ್ತು, ವೆದರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಆ ಥರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ this is what an idea about, or this is how we are going to learn what are predicates and quantifiers. I hope you understand the basic idea on what are predicates and what are quantifiers. If you have any doubts, you please ask me. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Anybody? If you have any doubt, you please ask me. Okay, the same video will be shared in the YouTube also. So ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Those who missed the class, you go and visit in the YouTube. I will upload there also in my channel. Yesterday I shared the channel link also. Today also I will upload this particular video in YouTube channel. Okay. Thank you all of you for joining the session, and we'll meet tomorrow. We'll do some more problems on predicates and quantifiers in the next class. Then we'll move on to the nested quantifiers. Nested quantifiers anta barutte. So we'll move on to the nested quantifiers in the next class. Then we'll move on for the rules of inference. Okay. These are the things we are going to do in the next class. Thank you all of you. Thank you for joining.